बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा स्पेशल। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को 2 हफ्ते की ज़मानत मिल चुकी है अल-कादर ट्रस्ट केस में, और साथ साथ कोर्ट की तरफ से एक दूसरा फैसला भी ये है कि बुध के रोज़ तक खान साहब पे जितने भी मुकदमात इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनमें किसी भी केस में खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अब हम आए हैं आवाम के दरमियान के आवाम इस फ़ैसले को कैसे देखती है कि इस फ़ैसले के आने से अगर स्टेबिलिटी आती है, जैसे कि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था लेकिन कल दोबारा से मोर और लेस 12 से 13 रुपये नीचे आया है, और भी जो यहाँ पर लोग इसको कैसे देख रहे हैं, इसका क्या मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है सियासी, माशी और समाजी, उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये हम पूछेंगे अवाम से और अवाम ही हमें बताएगी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मिलेंगे आपको अवाम के दरमियान। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, हाई कोर्ट का फ़ैसला मुल्क में बेहतरी लाएगा या बकौल हुकूमत के इस वक्त के काफ़ी ज़्यादा के अदालतों का फ़ैसला एक ख़ास पार्टी के लिए, ख़ास शख्स के लिए और हमारे लिए, और खैर हमारे लिए तो अदालतें मुहतरम है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? असल चीज़ ये है कि ये जो भी फैसला हुआ है, जिसने भी किया अक्लमंदी का मुजाहरा किया, ठीक है, मुल्क में अफरा तफरी से मुल्क को बचाया है, ठीक है, मुल्क को अफरा तफरी से बचाया है। जो कुछ भी हो रहा था, मरियम औरंगजेब राजी नहीं है, खुल के वो राजी होए ना होए, सर आपकी मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन है भाई, चोर चक्के ने राजी हो ना होना, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ 14 ਆਪਣੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, और दिन रात ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਕਾਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ? ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੋਰ ਸਭ ਚੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ आप खान साहब की ज़ुबान बोल रहे हैं। मैं खान साहब की ज़ुबान नहीं बोल रहा, ये सारे चट्टू बटे एक सिक्के का दूसरा रुख तीसरा रुख सारे पलट के आते हैं, सानू लुटते हैं, नस जाते हैं। एक बंदा हक सच की आवाज़ लिए खड़ा है। अज दिन तक किसी बंदे ने मुल्क लिए इतनी गल की है, आवाम के हक की गल की है, कोई बंदा नहीं बोलता, अपना पेट भरते हैं, नस जाते हैं। इमरान खान एक वाकई बाहिम्मत बंदा है जिन्हें आवाम का साथ दिया। जरदारी साहब किसके काम में बीमार हुए? वो पैसे के काम में। मियां नवाज शरीफ साहब पैसे का काम है। आप मेरा ख्याल में आपसे देख लें आप क्या बात कर रहे हैं। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आवाम के काम में, पाकिस्तान की फिक्र में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। पाकिस्तान में आके काम बनाए ना। ओहो, एक 50 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पे एक बंदा भागा हुआ दवाई लेने। आज सर कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब इधर बात करें, भाई से बात करें। आप ठीक किया फैसला? जबरदस्त आगे आते जाए, आगे आ जाए, उधर से आप उधर को चले कैमरा में साहब। ठीक हुआ फैसला या नहीं? जबरदस्त। कोई आपको लगता है बेहतरी आ जाएगी? बेहतरी इंशाल्लाह 100% खान आएगा, बेहतरी आएगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। खान कब से रहा था लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, जो अंदरूनी सूरत हाल है मुल्क की वो काफ़ी इस वक्त अबतर है। 1200 अरब 1300 अरब के केस आपने माफ़ करवा लिए, मुल्क में महंगाई कैसे काबू होनी है? मुल्क का सारा पैसा चोर लूट के ले गए, कैसे आप महंगाई काबू कर लेंगे? सर आप कैसे कह सकते हैं 1200 अरब 1300 अरब के केसेस माफ़ हुए? और वो अल्लाह के बंदे, वो बकौल उनके खान साहब ने बनाए थे। खान साहब ने नहीं बनाए, दूसरे खान साहब के आने से पहले के सारे केसेस थे। खान साहब के आने से पहले वो के कहते हैं खान साहब ने अपनी मर्जी के टीमें लगवाई, बंदे लगवाए, ऐसे किया वैसे किया। कहने की क्या बात है? कहने को तो मैं आपको कह दूं आपने ये किया वो किया, जो साबित करना पड़ता है ना। अदालतें किस लिए हैं? कानून है मुल्क में, हिसाब किताब होता है। यानी आप कहते हैं सही फैसला है? सही फैसला 100%। गलत फैसला है। हाँ जी, गलत फैसला है। आपकी राय ने जो फैसला दिया है गलत दिया है, ये बनता ही नहीं है। साफ जाहिर हो रहा है चोर है, और चोर को वो इस तरह जो अपना रिश्तेदार को बिठा रहा है। इस तरह कौन सा तारीफ करके उसे बुलाता है? मुझे ये बताया, जब एंटर हुआ है तो उसकी हाल चाल पूछ रहा है। मुजरिम का कौन हाल चाल पूछता है? तो पर्सनल है, जैसे उसका वो रिश्तेदार है वो। सर उसमें अतर मिन्ना साहब भी हैं और उसकी जो नून लीग है वो काफ़ी उनकी सपोर्ट करती है। वो सपोर्ट नहीं, इस टाइम जो सारे एक जा हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको बेहतर पता है हुकूमत में कौन है इस वक्त? सर हुकूमत इस टाइम हो गई है। आपने जो फैसला लेना वो जी लेंगे। मियां वज़ीर आज़म कौन है? सर सब पुतले हैं। इमरान खान ने अपने मुंह से कहा कि मैं पुतला था, मुझे जो कहते थे मैं वो करता था। यही बात कही है उसने, आपने खुद सुनी है, हर मीडिया पे चल रहा है। इमरान खान पुतला था, वो कहता जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से करवाया गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो नहीं ये कहते, वो कहते हैं हम इस वक्त आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से ये फैसले कर रहे हैं। जब उतरेगा फिर बोलेगा ना करें। अब नवाज शहबाज ये इमरान खान भी सीट पे था, वो बोलता था। जब उतरा तो उसने कहा मुझे तो वो उंगलियों पे नचाते रहे हैं। नहीं सर, आपको नहीं लगता मरियम नवाज के होते हुए तो इस हुकूमत को कंट्रोल कर सकता है? सर सब कर सकते हैं जी, एक ऐसी बला है जो सबको कंट्रोल कर सकता है, और आज तक वही कंट्रोल करते आए हैं।
18 में क्या हुआ है? 18 में कौन इमरान खान कैसे आया है? खुद आया है, लेकर आए हैं। आपको हर चीज़ का इल्म है, आप हमसे गुलवाना, हम बोलेंगे जो हमारे दिल में आ गया वो निकालेंगे। इस फैसले से कितनी बेहतरी आएगी? इस फैसले से तबाही आएगी, बेहतरी नहीं आएगी। कैसे कह सकते हैं आप? सर कैसे कह सकते हो? इमरान खान को अगर सज़ा मिले तो दूसरे 10 दफ़ा सोचेंगे काम करते। अब मुझे पता है मैं जो मर्जी करूँ, अदालत ने मुझे बरी कर देना, अदालत के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। जितनी तबाही ज़िंदगी में कल परसों हुई है, आज तक कभी नहीं हुई, और उसका कोई एक्शन नहीं है। बरी कर दिया जैसे उसका वो XYZ है। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ईमानदारी ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਤ ਕਰੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਗੜਾ ਲਾਈ ਜਾਓ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਚਾਚੂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਮਝਿਆ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਮਦਾਦੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਵਸੇਗਾ ਵਸੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਆਟੇ 'ਚ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ 420 ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਤ ਸਹੀ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 2-4 ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਬਤਾ ਦੇ। ਬਸ 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਡਾਲਰ ਵੀ 175 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਡਾਲਰ ਵੀ 170, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਮਾਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੁੱਕ ਲੇਗੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੱਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਚਾਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ? ਸਰ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ 290 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਨਾ ਕਰਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਸੋਂ 14, 2-3 ਬਾਅਦ 14। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਥੈਲੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ और मुल्क बचाने के लिए थे वो पैसे। ਲਾਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਵੇ? ਪੈਟਰੋਲ 148 ਪੈਸੇ ਹੁਣ 290 ਰੁਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ सर इलेक्शन उनको ਤੁਹਾਡਾ मौका तो दे। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। Overseas Overseas ਭੇਜ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। भेज रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ 14000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ? 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਦੌਰ ਚ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਦੌਰ ਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 14000 ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ- ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੱਤ ਦਾ, ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਨਸੂਬਾ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਨਵਾਸ਼ਿਫ ਨਹਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਤਰਿਆ ਕਲਿਆਂ ਲਾ ਜੜਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਲੀਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਤੇ ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਵੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਵੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਾ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਨਾ? ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੈ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਟਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। बस है गल है, और सीधी साफ गल है। हुकूमत है दी मैं तो सर मियां साहब कब वापस आएंगे? उनके चाहने वालों को तसल्ली जरा बता दें। अल्लाह की मेहरबानी इंशाल्लाह छेती आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं आप क्यों नहीं रहे? इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਗੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ। ए देखो ਸੈਲਫੋਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਨੇ ਉੱਥੇ। इंशाल्लाह छेती आ वो कह रहे हैं इंशाल्लाह आएंगे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, इंशाल्लाह ਕੈਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ। सर ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा दिल डोल रहा है, मेरा दिल कुछ वो जान दे मुझे दे। घबराहट हो रही चोर डकैत है। ना ने। ना क्या मियां साहब आएंगे? क्या ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆ, ਇਹ ਡਕੈਤ ਨੇ। ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਇਹ ਡਕੈਤ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਠਹਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਗੰਜਾ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗਾ? ना 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 ਗੰਜਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਸਮ ਖਾਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? कसम खाते हो दी? कसम खाने हैं। वो भी खाते ने मियां साहब ਇਹ ਖਾਓ ਕਸਮ। खाओ कसम मियां साहब आएंगे। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਣਗੇ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਣਗੇ ਆਣਗੇ। ਪਰੇਦੇ ਡਾਕੂ ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ? ਪਰੇਦੇ ਡਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ? किधर ਕਿਹਦਾ यार? ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ? ਡਾਕੂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਯਾਰ? ਪਰੇਦੇ ਡਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ सर ਦਾ दसो मियां साहब किदों आएंगे? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਗੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਣਗੇ ਕਿਦੋਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਸ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਫਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਸ अल्लाह ना करे कि ना आए। ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ अल्लाह ना करे ये बात नहीं ਨਹੀਂ करनी। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੌਮ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗੀ ਡਾਕੂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਉਹ ਡਾਕੂ ਕੋਚ ਮਾਰਦਾ ਉਹ 10 ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕੂ तो सरदारी साहब नु की कहंदे सी मियां साहब? मियां शहबाज साहब ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਨਾ। ਤਾਂ ਖਰਾ ਯਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲਾਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ ਜਸਨਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਕੌਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ? ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ चोर ਮਾਰਦਾ। कौन नहीं है दस दो। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਭਾਜੀ टाटा ਇਹ लीडर ਪਤਾ कौन है? ਚੋਰ टाटा ਹੈ लीडर कौन ਸਾਡਾ है? ਲੀਡਰ ਛੱਡੋ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਭਾਲਦਾ 10 ਜਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ
ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟੁੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟੁੰਨਣਾ ਫੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮੂਦੀਆਂ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਮੂਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ मोदी को सारी किसने भेजी और आम की बेटियां किसने भेजी? ਉਹ ਛੱਡੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਛੱਡੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਵਾਤਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰ हुकूमत की दी आज ਕਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਲਗਵਾ ਦੇਣ ਨਾ तो कश्मीर भारत का दौरा किन्ने किया है? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ पिछले हफ्ते ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਲਜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कुछ ताजर बरादरी से अफराद मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी है और ओवरऑल बुध तक, यानी आज जुमा है, हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध तक वो किसी भी मुकदमे में इस वक्त तक के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान में हर मिनट बाद, हर 5, 7, 10, 15 मिनट बाद नई सिचुएशन डेवलप हो रही है, अब तक के मुताबिक वो बुध तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हो सकते। सर कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं इस फैसले को बहुत अच्छा करार देता हूँ कि ये जो फैसला किया है हाई कोर्ट ने, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अवाम अब सब समझदार हो चुकी है और इमरान खान के साथ साहबा ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਪੀੜ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੱਟਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੌਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਚਾਚੂ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਣਾ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਕਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾੜਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੋੜਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਤੋੜਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਗਏ, ਅੱਗਾ ਲਾਤੀਆਂ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਆਏਗਾ, ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ, ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਲਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚੂ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ
ਨਾ ਕਰੋ ਚਾਚੂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਚਾਚੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਿਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਦਾਰ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਰੀਮ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਚਾਚੂ ਈਵਨ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਈਵਨ ਫੀਲਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ Private ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਰ ਜਾਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੂ। ਉਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹਿਲ ਪਏ? ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਉਹ ਚਾਚੂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ? ਪਹਿਲੇ, ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੈ। ਮੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਚੂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੀਲਾਂ 'ਚ। ਚਾਚੂ ਰਾਈਵਨ ਮੀਲਾਂ 'ਚ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਨਾ ਤੇ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਣ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਕੇ ਹੋ? ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖਾਮੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨੂੰ ਖਾਮੇ ਅਜਵਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚਾਚੂ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀਆਂ। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर कैसे देखते हैं हाँ ये फैसला अदालत का? जी बिल्कुल अच्छा किया फैसला इन्होंने। चाचू कहते हैं वो तो उधर नाच गाना करवाते हैं। चाचू तो काफी ये क्या नाराज- करते रहे हैं? इसहाक डार ने क्या किया है? क्या 5 किया? साल बाहर रहा है। उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। कहाँ पे किया? चोर है वो तो। नहीं चोर ये हैं बात वो। नहीं कहनी, ये बात नहीं वो कहनी। चोर हैं, वो मैं लगते हैं कहूँगा। कहीं से। नहीं हाँ मैं जी, नहीं चोर मानता। हैं। मैं साबित कहता हूँ करो उन्होंने चोर क्या हैं। चोरी क्या किया। सारा कुछ चोरी किया। क्या किया? 5 साल उधर बैठा रहा है इसहाक डार, बाद में आके उसको वजारत दे दी है। वो मुल्क क्या डूब किया? रहा था। हाँ इसलिए उनके लिए दिया है। मुल्क डूब रहा है। हाँ नहीं ठीक है। नहीं मुल्क डूब रहा। अगर ना सागडा रहता आज आपके मेरे मुंह में दो वक्त रोटी जा रही वो उसके भी नहीं होते हुए जानी तो थी। 150 रुपए पेट्रोल था, अब 300 हाँ जी। रुपए। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ। थोड़ा जिहा अगे आ जाओ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ। तो हाल बिल ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो बेहतरी किस तरह की ਰੋਟੀ चाचू? ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਏ। थोड़ा जिहा आगे ਉਹ आ जाओ। ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। सही कह रहे हो। ਸਮਝ ਆਈ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। चाचू समझ आई है? कौन जिम्मेदार है? ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋ। ਚਾਚੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਚੁੱਕ ਹੈਗੇ ਰਹੇ ਆ? ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਆਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਚਾਚੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਓਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ? ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ 1% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਨੇ ਆ? ਉਹ ਸਰਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਸੋਡੇ ਕਾਸਟਕ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਫ ਦੀ ਧੋਤੀ ਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਟਕ ਦੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਪਬਲਿਕ ਝੂਠ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ब्रदर हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, खान साहब 2 हफ्ते के लिए ज़मानत। और वैसे भी ओवरऑल एक फ़ैसला ये भी है कि बुध तक वो किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हो सकते। आपको लगता है इससे बेहतरी आएगी? कोई बहुत बेहतरी आएगी यार। जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तब से कारोबार हालात है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल सन्नाटे, खाली सड़कें, खाली रोड है। तो नून लीग फिर यही तो शिकवा कर रही है कि क्या एक शख्स को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते? उसकी वजह आप आईनी तरीके से करें ना, आप लीगल तरीके से आएँ, आप करें, आपका राइट है। कानून नाफिज होना चाहिए, नाफिज अमल होना चाहिए। एक शख्स को जो 1 साल हुआ है जिसको इक़्तिदार से उतरे हुए, उसको आप 124 केस उस पर डाल देते हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं है, जिनकी कोई बेस नहीं सर, वो कहते नहीं वही है। तो जब कहते आपका वर्थ- दिल करता है आप ज़मान पार्क पे चढ़ाई कर देते हैं, जब आपका दिल करता है आप जहाँ पे मर्ज़ी चढ़ाई कर देते हैं।
आप मुझे इसकी क्या वर्थ है इस केस की कि आप अदालत के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है, ज़मानत लेने गया हुआ है और आप उस पर चढ़ाई करके उसको मार के पीछे से एक साबका वज़ीर आज़म है, आप उसको कॉलर से उठा के लेके जा रहे हैं, उसकी क्या वर्थ है? मुझे समझाएं, आप समझा दें यार, आप समझदार लगते हैं, आप बता दें। आपको वो वक्त भी याद होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के साथ ये सलूक किया गया था, उसके बाद क्या हुआ था मुल्क में। आप उसके बाद आज देख लें, जब इमरान खान साहब के साथ ये होगा उसके बाद पाकिस्तान में क्या हालात हुए हैं। आपको क्या लगता है ये 2 दिन 3 दिन के बाद ज़मानत जो है वो खुशी से मिल गई है? ये लोगों ने अपने बलबूते पे ली है, ये दी नहीं गई, ये ली गई है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आप समझदार हैं, इतने आप बोले नहीं हैं जितने आप बन रहे हैं। आप माशाल्लाह समझदार हैं। जो पूरे पाकिस्तान में हालात हुए हैं, जहाँ से जिस शख्स ने पकड़ा था, इस बार लोग वहीं पे गए हैं एहतजाज के लिए, तो ये उसका रिएक्शन है जो 2 दिन के बाद खान साहब को आज ज़मानत मिल गई है, 3 दिन के बाद, 8 दिन के रिमांड में 2 दिन के बाद ज़मानतें हुई हैं। मरियम नवाज़ साहिबा नहीं मानती, मरियम औरंगज़ेब साहिबा नहीं मानती। आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना को खिताब करते हुए क्या कि मरियम नवाज़ 2018 के इलेक्शन में अपनी तीसरी बेटी को भी नहीं मानती थी, उनकी कौन सी बात है। उन्होंने अपने जो असासे जमा कराए थे उनमें उनकी 2 बेटियां थीं, बाद में उन्होंने 2000 के जब दोबारा अपने तीसरी बेटी, उनके 2 बेटे बच्चे हैं, 3 बेटियां यार उसकी। ना करें आप ना करें, आप इतने बोले बनी जा रहे हैं, पता नहीं आप ऐसे लगता है पाकिस्तान में अभी आए हैं, नए आए हैं यार। नहीं सर, मैं सीखने आया हूं। सर अभी उन्होंने जो अपने फॉर्म जमा करवाए हैं उसमें ज़रा देखें, उसको निकलवाएं, उनमें उनकी माशाल्लाह 3 बेटी हैं, ठीक है। आप खान साहब की मोहब्बत में मेरा ख्याल है वही इल्ज़ाम की सियासत है ये। देखें खान साहब की मोहब्बत की एक अलग डेफिनेशन कर लें, लेकिन आप ये देखें कि एक वक्त होता है, एक हालात होते हैं, इंसान कितना क्या बर्दाश्त करता है। वक्त कब तक आप देखें, नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया, आज नून लीग वाले लोग कहते हैं देते थे, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, अगर ये लोग तब निकलते तो दोबारा वज़ीर आज़म के साथ ये सब ना होता। अगर इनको ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ है तो ये निकलते ना, ये घरों में बैठे रहे। नवाज शरीफ साहब जीटी रोड पे ख्वार होते होते लोअर पहुंचे, उनका भाई ना पहुंचा। सबसे बड़ा तरीकी था वो सर, वो नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च। तो लोग तरीकी बनाते ना उसको, था कहाँ पे सर? आप किस ज़माने की बात, आप पाकिस्तान में उस वक्त मुझे लगता नहीं, मैं शायद अमेरिका था उस वक्त, मैं उस वक्त बाजवा के साथ होता था। सर वो ऐसा तरीकी था, कहने वाले कहते हैं कि मियाँ साहब बंदा अल्लाह माफ़ करे नीचे आ गया था, इतना हजूम था एक बच्चे ने, और जब कैप्टन सफदर साहब ने कहा था पहली शहादत हो गई है दोनों में, हाँ कैप्टन साहब ने कहा था उस वक्त शहादत हुई है, हाँ, तो इतना तरीकी जलसा था, लोग तो मियाँ साहब की गाड़ी के नीचे मोहब्बत में आ गए थे। फिर मियाँ साहब को लंदन क्यों जाना पड़ गया? हाँ, फिर मियाँ साहब तबीयत खराब थी, इलाज ना करवाते, तो उसके बाद फिर सऊदीया को जाना पड़ गया उम्रे के लिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान नहीं आना पड़ा। रूहानी की तरबियत, रूहानी सफाई भी तो होती ना, रूह की पाकीज़गी के लिए। ज़्यादा ही पाकीज़गी है उनकी। देखें उनकी बातें अपनी जगह ठीक होंगी, सारी ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन जो वर्कर है उसको चाहिए कि जिस भी लीडर को फॉलो करता है फिर उसको उसके साथ खड़ा हो, और पूरे जज्बे के साथ खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो जैसे हम आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं। अगर कॉल्स चली हैं, लोग निकले हैं, उसके बाद रिएक्शन आया है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सर रिएक्शन ठीक नहीं था। मैं आपको बताता हूं, रिएक्शन ठीक नहीं था ना, नहीं ठीक था। एहतजाज का एक तरीका होता है, मैं उस तरीके को, गिरफ्तारी का भी एक तरीका होता है, मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता सर। जैसे आर्मी सियासत में मुलव्वस नहीं है, पीटीआई जो है वो किसी भी उसमें जिसको एक जलाओ गिराओ में मुलव्वस नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, कोई एक शख्स भी नहीं है। इसकी मजम्मत भी करें, बिल्कुल करते हैं सर, हम मजम्मत करते हैं। जैसे खान साहब को अरेस्ट किया गया, उसकी पुरजोर मजम्मत, और जैसे अमलाक नजर आती है वो भी बहुत गलत, वो भी गलत है, वो भी गलत है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, एक्शन रिएक्शन करते हैं। बट साहब ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡੁੱਬਿਆ, ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੁਬੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇਗਾ। नवाज शरीफ आता क्यों नहीं? बट साहब नवाज शरीफ आ जाएगा जनाब, क्यों नहीं आता? बट साहब उसका कारकुन यकीन करें, उसकी आंखों में अब आंसू भी खुशक हो गए हैं। वो कहता है हम लंदन की तरफ देख देख के थक गए। जब मियाँ साहब वो कहते हैं मैंने 1-2 कारकुन मुझे मिले इधर काछूपुरे में, ये वसनपुरे वाली साइड पे अंदरून शुमाली रोड, उन्हें कहा, वो भी भट्ट साहब ने, उन्हें कहा बिलाल साहब हैं जितना पता उन्होंने स्टाइल होंगे, उन्हें कहा यार जो मियाँ साहब मक्के पाक के मदीने पाक जियारत कर रहे सी तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈਏ,
ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ 300 ਟੱਪ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ 282 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਆ ਚਲੋ 292 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਤੇ 300 ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਗ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਮੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਸਭ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਆਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ? ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100 ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ? ਅਮਰੀਕਾ? ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਆਣਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਟੀਕੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਹੈ 2 ਟੀਕੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਕੁਝ 5 ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 7 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਗੇ ਬਾਕੀ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰ। ਕਿਤਨਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ। ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਭੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ। ठीक है सर, कैसे देख मुझे समझ नहीं आई, क्या कहेंगे सर? हमने क्या कहना है, ये जो कल ये 2 दिन जो हुआ है, पहले इसके बारे में तो बताइए, इसका क्या बारे में? मैं आपसे ये पूछने आया हूँ। वो बताएं हमें सर। अल्लाह जानता है मैं भी ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सीखने आया हूँ। हमारे पाकिस्तान मुल्क, ये दूसरे बाहर के मुल्क हमारी तरफ देखकर हम हंस रहे हैं। यही बताएं, आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं आप? नहीं, मैं इमरान का भी हूँ, मैं मियाँ साहब का भी हूँ, मैं आपका भी हूँ। और नहीं सर, आप कैसे कहाँ से हैं सर? आप हमें जानते नहीं, हम आपको जानते। मैं आम आदमी का सपोर्टर हूँ, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। देखिए ये सर, मस्जिद तक शहीद कर दिए इन्होंने। हैं कोई बाहर के मुल्क वाले हमसे हंस रहे हैं। पाकिस्तान में ये क्या है? इंडिया ले कह रहे हैं हमें कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है किसी को। इनको ये खुद ही इन्होंने फ़ौज हम जिनकी खातर हम आराम से सोते हैं फ़ौज के, हम फ़ौज को गंदा कह रहे हैं। ज़्यादती है, कंडेम करते हैं। इस इनको ख्याल होना चाहिए। क्या किस ये क्या है? कौन सा वज़ीर आज़म नहीं गिरफ्तारी हुआ? बल्कि जेल जाना तो कहते हैं जो जब तक सियासतदान ही नहीं बनता। हाँ जी, जेल तो ये क्या है? शेख रशीद हमारा वो हथकरी जेवर है, जेल ससुराल है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। शेख रशीद के वो गोल अक्सर कहते हैं हथकरी जेवर जेल ससुराल। सर हर चीज़ हर वज़ीर, यानी आपका मतलब है एक दफ़ा वज़ीर आज़म को जेल जाना चाहिए? नहीं, जाना नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। अगर जाना बनता है तो जाए। वो है जो है लब्बैक अली आज़म साहब ने रिजवी साहब के बेटे को गिरफ्तार किया इन्होंने रास्ते में। क्या कसूर था उनको? बता दें, आप बता दें। ये बड़ी सेंसिटिव बात है। आप उन्होंने तो ये काम नहीं किया।
उन्होंने एक सिर्फ मुकाबला किया था, ये मामले में ये हमारा मामला ये यानी आपका मतलब है इस चीज़ की शदीद मजम्मत होनी। हाँ जी ठीक। व्यूअर्स, बात ये है कि इस वक्त आवाम जो कह रही है वो आपके सामने और मेरे सामने है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े इस मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करे। अदारे चाहे कोई भी हों, चाहे हम अफवाज पाकिस्तान का अदारा है, हमारी जुडिशरी का अदारा है, मुल्क की पार्लियामेंट है, और भी जो दीगर अदारे हैं, वो सब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है और उनके बनाए हुए कवानीन हमें फ़ॉलो करने हैं तो पाकिस्तान चलेगा, वरना ये जंगल का कानून है, वरना स्टेट और रियासत का जो वजूद है वो ख़तरे में पड़ जाता है। तो अब अगर अदालत एक पार्टी के हक़ में या एक शख्स के हक़ में फ़ैसला देती है, उसे भी कबूल करना चाहिए। अगर आपने निज़ाम चलाना है, अगर दूसरे शख्स के हक़ में फ़ैसला देती है, चाहे वो शख्स पहले शख्स का राय बोलो, आपको उसे भी कबूल करना है। क्योंकि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आप सरेंडर कर देते, इसका मतलब ये होता है कोर्ट में जाने की आसान सी डेफिनेशन है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, दूसरा कहता है इसने ये जुर्म किया। कहाँ जाएं जी? फ़लाँ शख्स के पास जाएँ। फ़लाँ शख्स कौन है जी? जज है। आइन उससे इख्तियार देता है, वो जो फ़ैसला देगा आपने उसे मानना है। अगर आप फैसले के बाद भी कहें ये ऐसा नहीं है तो फिर आप ज़्यादती करते हैं रियासत के साथ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने